मैं मौजूद हूँ वलीद साहब के साथ। वलीद साहब कथक का डांस करते हैं। वलीद साहब कितना अरसा हो गया काम कर रहे हो? 8 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 올ਡੈਸਟ ਵਿਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। 5000 ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਹੜੱਪਾ ਕਥਕ ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਲਾਸਿਸ ਡਾਂਸ। ਕਥਕ ਟੈਂਪਲ ਡਾਂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਂਸ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੁਗਲਸ ਆਏ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਡਾਂਸ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰੀ ਰਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਟੱਚ डालिया, गज़ल ठुमरी डाली, इनने विच बंदिश डाला, इस्लामी जो अदाब होता है। जब एक रकासा दरबार विच आंदी सी बादशाह सलामत नूं पहले सलूशन करदी सी, मुजरा करदी सी। उस तो बाद फिर परफॉर्म करदी, फिर जाते जाते फिर मुजरा करदी ते फिर जांदी सी। ए वे मुजरा जेड़ा स्टेट ड्रामा च होंदा ओह मुजरा नहीं है, मुजरा दे लफ्ज़ खराब कर ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? फाशियात, प्रोस्टिट्यूशन, जिस्म फरोशी और क्या ਉਹਨੂੰ ਮੁਜਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ कथक ਦੀ रियलिटी नहीं पता यह है क्या, विरसा है की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद साइम अली और आप देख रहे हैं लीडर टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वलीद साहब के साथ। वलीद साहब कथक का डांस करते हैं और आज पंजाबी फेस्टिवल के हवाले से यहाँ पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया है प्रेस क्लब के अंदर और इन्होंने कथक का डांस किया। इनसे पूछेंगे कहाँ से सीखा और कितने अरसे से ये कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आदाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, मैनू एक गल दसो, उर्दू तो बोलनी नहीं चाहिए वैसे। हाँ आओ तो तुसी बोलो तो पंजाबी बोलियो। अच्छा, मैनू एक गल दसो कि वलीद साहब कितना अरसा हो गया काम कर रहे हो? 8 साल मैनू हो गए। 8 साल हो गए ने। 8 साल हो गए ने। 8 साल हो गए ने ਤੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਥਕ ਦਾ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 올ਡੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਗੜਾ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਥਕ क्लासिकल डांस है ना वो ज़्यादा पुराना है। 5000 का पुरानी तरीक है हड़प्पन कथक दी तो दूसरे क्लासिस डांस। हड़प्पन सिविलाइजेशन पता है की इंडस वैली और पंजाब का भी टैक्सला सिविलाइजेशन ये सारे पहले यही डांस होंगे सी। तुसी उन्होंने दा स्क्रिप्चर्स अंदर देखो वो फिगर वे देखो वो कभी इंज मारती हैं, कभी ऐसे होते हैं, कभी इस तरह होते हैं। ये सारे कथक के अंग हैं। तो भारतनाट्यम और कथक के और ओडिसी, मणिपुरी, सो मैनी इंडियन क्लासिकल डांस है ना साढ़े बहुत 8 रैकगनाइज इंडियन सब कॉन्टीनेंटल क्लासिकल डांस है। उन्होंने ਵਿੱਚ कथक भी सी। कथक टैंपल डांस होया ते देवी देवतां ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ डांस ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੁਗਲਸ ਆਏ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਡਾਂਸ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰੀ ਰਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਟੱਚ ਡਾਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਠੁਮਰੀ डाली, इनने विच बंदिश डाला, इस्लामी जो अदाब होता है यह भी डालिया। जो खिलाने का मुजरा, मुजरा का मतलब वो भी कथक नहीं अंग है। मुजरा का मतलब ਉਹ ਨਹੀਂ अगर तुसी जो स्टेट ड्रामे तो वेखो दीदार करनियाँ, नरगिस करनियाँ, नहीं मुजरा का एक्चुअली मतलब होता है सलाम करना। जिवें तुसी जब एक रकासा दरबार ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਸੀ जब बादशाह सलामत ਨੂੰ पहले सलूशन करदी सी, मुजरा करदी सी। उस तो बाद फिर परफॉर्म करती, फिर जाते जाते फिर मुजरा करदी ते फिर जांदी सी। ए वे मुजरा मुजरा हुण जेड़ा स्टेट ड्रामा च होंदा मुजरा नहीं है, मुजरा दे लफ्ज़ खराब करती। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? फाशियात, प्रोस्टिट्यूशन, जिस्म फरोशी और क्या। पर वो ਉਹਨੂੰ मुजरा नहीं कह सकते, वो कहते हैं मुजरा है। ਆਰਟ ਦਾ ਤਮਸਖਰ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਡਾਂਸ। गुजरा वे ये सारे जो गाने हैं ना बस ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਜਰਾ ਤੇ ਇਹ ਮੁਜਰਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਡਾਂਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਇਹ ਨਾ ਥੋੜਾ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪਿਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਰਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਪਾਏ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖੀ, ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। मैंने यही दसिया ना कि आवाम ने रोटी खाने के पैसे नहीं है जितनी महंगाई है। अच्छा, मुझे बताएं कि आए किधर से हैं आप? मतलब लाहौर के हैं या? मैं लाहौरी हाँ, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। लाहौर दे हो? हाँ। ਤੇ ਜੇ ਜੋ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਹੌਰ ਕੈਂਟ ਦਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਲੋਰੀਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਟ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹਮ ਸਾਰੇ ਬੱਟ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੱਟ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹੋ ਫਿਰ। हाँ आओ तो तू की बाट की तो है इतने मैं तो पैदाइशी इतने लाहौरी हाँ, मेरी अम्मी भी इतने तो सर लेकिन कश्मीरी कश्मीरी टच आ रहे हैं। इंडियन कश्मीरी। अब्बू कश्मीर दे सन?
हाँ सारे कश्मीरी थे मेरे सारे वो अम्मी ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਅੱਬੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਉਹ ਬਸ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਬ ਤਮਾਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਬਸ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਥਕ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿਆ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਤੇ ਕੀ ਤੋ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵੀ ਲਿਬਾਸ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਡਾਂਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਸਟਰੀ ਬਸ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਕभी ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਕभी ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਗੋਦ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਕभी ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਗੋਦ ਚੀਨ ਦੇ ਗੋਦ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਾਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਜਰ ਹੋਗੀ ਨਾ ਜੱਟ ਹਾਂ ਜੱਟ ਬਿੰਡਰ ਜੱਟ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜੱਟ ਬੱਟ ਖੋਕਰ ਖੱਕਰ ਇਹ ਕਾਸਟ ਕਿਤੋਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਸਟਰ ਸਾਰੇ हिंदू से कन्वर्ट हुए बुद्धिस्ट से सारे कन्वर्ट हुए हैं ये मानने से क्या कोई लोगों को मौत पड़ती है कि तुहानू मौत पड़ती है तन लोगों को वो सारे झूठी मूठी सारे वो अब्बास बने होते अब्बासी वगैरह और झूठी जो शाह बन के शेख बन गए वो सारे उनसे इम्प्रेस होके बनने सर मुख्तसर करो जरा प्लीज ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵੇਟ तो बस मैं ये करना चाहता वा बस ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਹਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਹਿਣਾ ਹਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ ਹੈਗਾ ਤੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ किया जाए और इस विरसे ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ आगे बढ़ाई जाए बस सर डांस कैसा लगे ਤੁਹਾਨੂੰ डांस बड़ा अच्छा लगा है और सबसे अच्छी तो मुझे उनकी दीवानगी ये लगी है कि ਪੰਜਾਬੀ दीवानगी भाई दी मैनू ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰੋਕ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਡਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਨਗੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਜ਼ ਲਾਈਵ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਥਕ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਥਕ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਂਸ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਭਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ को इजाज़त दो तो देखते रहो लीडर टीवी अल्लाह हाफिज़।